ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم Allah subhanahu wa ta'ala આપણે સર્વોને કરબલાઈ મોલ્લાની ઝિયારત નસીબ ફરમાવે. આ દુનિયાની અંદરમાં ઝિયારત હુસૈન અને આખિરતમાં શફાઅત હુસૈન નસીબ ફરમાવે. હર ઇન્સાનની તમન્ના હોય છે કે આવા અય્યામની અંદરમાં કરબલાની અંદરમાં રહીને ઇમામે હુસૈનની અઝાદારીને બરપા કરે. અને ઘણામાં તાકાત હોય છે, ઘણામાં મોયા હોય છે, ઘણામાં નથી હોતી. ક્યારે મોયા હોય છે પણ તો પેરમેત્ર નથી થતું કે આપણે કરબલા પહોંચે. ત્યારે આ જગ્યા, આ ઇમામવાળો આપણો કરબલા છે. ઇન્સાન અહીંયા આવીને અઝાદારી બરપા કરે, અહીંયા આવીને સિદ્દીકાએ તાહિરા ફાતિમાએ ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાને એમના મઝલૂમ લાલ ઇમામે હુસૈનની શહાદતનો પુરસો પેશ કરે. એટલા માટે શાયર જ્યારે આ મરસીઓ પડે છે ત્યારે વાત ત્યાંની બયાન કરે છે, પણ આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ તસવ્વુરાતમાં આપણા કરબલાની ઝહેનમાં રાખશું ઇન્શાઅલ્લાહ. ये बात हरगिज़ न भूल जाना, ये करबला है, यहाँ संभल कर कदम उठाना. ये करबला है, यहाँ संभल कर कदम उठाना. ये करबला है, ये करबला. जहान सब्र और रिज़ा यही है, निदाए सब्र और रिज़ा यही है. यहाँ पे आके है चल के महदी, बेहिश्ते ज़हरा ये सरज़मी है. यहाँ है ज़हरा का आना जाना. ये करबला है, ये करबला है, यहाँ संभल कर कदम उठाना. ये करबला है,
चिखाए, यहाँ पे खुशियों को भूल जाना। ये करबला है, ये करबला है, यहाँ संभल कर कदम उठाना। ये करबला है, ये करबला रहे कहीं भी जहाँ में जाकर, हुसैन वाले जानते हैं। हम अहले मातम के दिल तकल्लुम यहाँ की मिट्टी से ही बने हैं। यहाँ है वापस पलट के आना। ये करबला है, ये करबला है, यहाँ संभल कर कदम उठाना। ये करबला है, ये करबला, ये बात हरगिज़ न भूल जाना। ये करबला है, ये करबला है, ये करबला है, ये करबला है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुनिया में આવ્યા બાદ इंसान गाफिलीन में આવી જાય છે। આ દુનિયાની અંદર આવ્યા બાદ इंसान અમુક વસ્તુને ભૂલી જાય છે। અને આ ગફલતનો દારો મદાર અગર કાંઈ હોય તો એ આ ત્રણ પણ ઉપર છે। આ દુનિયામાં इंसान આવી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાને ભૂલી જાય છે। હાલાકી इंसानનું એક દેવવાર છે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઉપર ગૌર અને ફિકર કરે। अल्लाह सुब्हानहु व तआलानी कुदरत पर विचार करे। आ दुनिया में आवीने इंसाननी बीजी जिम्मेदारी ई छे कि इंसान तक़वाए इलाही इख्तियार करीने एनी जिम्मेदारीने अदा करे। इंसान दुनिया में आवीने शुं करे छे? पोताना काम पछवाड़े जे अल्लाह सुब्हानहु व तआलाए वाजिबात राखेला छे ई वाजिबात तरफ ध्यान नथी देतो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला त्रीजी जिम्मेदारी जे पण दुनिया में कर आखिरतना गरजमा कर। जे पण दुनिया में कर आखिरतने कमाववा माटे कर। जे पण दुनिया माटे कर तारो हदफ आखिरत होवो जोईए। अजीज़ाने मोहतरम, आ दुनियानी अंदर में अगर हूँ मारा फामी साथे टाइम पसार करूँ छूं तो आखिरतना माटे। अगर आ दुनिया में मारा बच्चाओना खर्चा पूरा करूँ छूं आखिरतना माटे। अगर आ दुनियानी अंदर में हूँ कंईक फरवा जाऊँ छूं तो आखिरतना माटे। केवी रीतना ई हमरा टेम नथी डेवलप करवानुं कि अगर हूँ फरवा जाऊँ तो ई फरवाने हूँ इबादत में केम तब्दील करूँ। केवी रीते मारू फरवुं एक इबादत बनी जाए। अजीज़ाने मोहतरम, जे पण हूँ कांई करूँ आखिरत माटे। એટલે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કારૂનને કીધું, કારૂન વબ્તગી ફીમા આતાકલ્લાહ દારલ આખિરા। એ કારૂન, જે પણ મેં તને આપ્યું છે, અલ્લાહ કહે છે, à travers ce que je t'ai donné, cherche la demeure dernière, આખિરતને તલબ કર। વલા તન્સ નસીબક મિન દુનિયા, અને આ દુનિયામાં તારો ભાગ ના ભૂલી જાજે। આ દુનિયામાં પણ તારી જિમ્મેદારી છે। અહસિન કમા અહસનલ્લાહુ ઇલૈક, sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi। તું નેકી કર જે પ્રમાણે અલ્લાહ તારા સાથે નેકી કરી। વલા તબગિલ ફસાદ ફિલ અર્દ, આ જમીન પર ફિતના फसाद बर्पा ना करजे। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोरिप्शो बर्पा करवा वाळाने पसंद નથી કરતો। ગઈકાલની મજલિસમાં આપણે બયાન કર્યા કે આ દુનિયાને ભૂલી જવાની નથી। અગર મને જન્નત ખપે છે પહાડ ઉપર નહીં મળે, આ દુનિયાની અંદરમાં છે। ખાતિમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ अलैहि व आलिहि वसल्लम मशहूर हदीस जेमा रसूल के छे, दुनिया मज़रअतुल आखिरा, आ दुनिया आखिरतनी खेती छे। अहींया इंसान वावे अने इंशाअल्लाह त्या एना नतीजामां अगर सारू कर्युं छे ई एने मळशे, खराब कर्युं छे ए पण एने मळशे। केटलुं सारू केटलुं खराब अहींया पण अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरे ज़िलज़ाल मां कहे छे, वमन यअमल मिस्काला
ذرة خير يره. અહીં ઇન્સાન કઈ દુનિયામાં જીવે છે? અલ્લાહ કે છે fils le poids d'un atome. ફિઝિક્સ શીમી વાળા બધે બેઠા છે અહીંયા અને બુઝુર્ગો મારા બધા પડેલા ભણેલા છે. L'atome ne peut être vu à l'œil nu. On ne peut voir un atome à l'œil nu. આટોમને આમ નથી જોઈ શકાતું. આટોમ માટે મિક્રોસ્કોપની જરૂર પડે છે. À travers un microscope, on regarde un atome. અલ્લાહ કહે છે અગર આટલું પણ સારું કરીશ ને કે જે મિક્રોસ્કોપમાં દેખાય એવું હોય, હું આદિલ છે, અજર દેશ. અને અગર એટલું ખરાબ કરીશ ને કે જે ખરાબ મિક્રોસ્કોપમાં જોવાતું હોય, આટલું નાટકડું ખરાબ, મારી જાત આદિલ છે, સજા મળશે. અઝીઝાને મોહતરમ, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહી રહ્યો છે ઇન્સાન આ દુનિયામાં તું જે પણ કરીશ મારી જાત આદિલ છે, હું તને એનો અજરો સવાબ જરૂર આપીશ. ઇન્સાન આ દુનિયામાં આવ્યો, જિંદગી કરી અને આ જિંદગીની અંદરમાં જ્યારે ગાફિલ બન્યો અને જ્યારે બાપ આવીને દીકરાને સમજાવે ત્યારે દીકરો કહેશે બાપ મારો દુશ્મન છે. દીકરો આવીને બાપને સમજાવે, બાપ કહેશે દીકરો મારો દુશ્મન છે. ભાઈ ભાઈને સમજાવે કે આ ભાઈ મારો દુશ્મન બની ગયો છે. બહેન બહેનને સમજાવે કે આ મારો દુશ્મન બની ગયો છે, હું જે કરું છું એનાથી જોવાતું નથી. અરે ભાઈ, કોઈ કોઈનો દુશ્મન નથી. અગર સમજાવે છે ભલાઈ માટે છે, અગર દુશ્મન કોઈ છે તો એ બીજું કાંઈક છે. હું ગલતફહેમીમાં આવી જાઉં છું. તારો દુશ્મન બે છે, ઇન્સાન તારો દુશ્મન નથી, કોઈ બીજું છે પછવાડે. એટલે આપણે બયાન કર્યા પેલો દુશ્મન કોણ હતો? الشيطان કે જેના બારામાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે ઇન્ન الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. શૈતાન તારો દુશ્મન છે, તું એને દુશ્મન સમજ. કારણ કે આ શૈતાન શું છે? ઇન્નમા યદઉ હિઝબહુ લિયકૂનુ મિન અસ્હાબિસ સઈર. શૈતાન તને બોલાવે છે એટલા માટે જેથી બને તું જહન્નમમાં એનો સાથી બન. અને બીજું al-ghafla, la négligence, l'insouciance, être indifférent face au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. અને ghaflatની વાત આવે મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહી વસલામુ અલૈહ. al-ghaflatu adarrul adu. ay insan, આ ગફલત તારો સૌથી મોટામાં મોટો દુશ્મન છે, શૈતાન કરતા પીર. શૈતાન કરતા પીર અગર તારું દુશ્મન હોય તો એ આ ગફલત છે. અને પછી કીધું મન તાલત ગફલતુહુ તઅજ્જલત હલકતુહુ. જેટલી વધારે ગફલત હશે એટલી જ વધારે ઇન્સાન જલ્દીથી હલાકત તરફ ચાલ્યો જશે. Plus il sera négligent, plus vite il sera détruit. અઝીઝાને મોહતરમ, ઇન્સાન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આ દુનિયાની અંદર આવીને ગફલતમાં નહીં બલકે બેદારીમાં જિંદગી જીવે. ઇન્સાન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઇન્સાન દુનિયામાં આવીને આ દિલોની આંખને ખુલ્લી રાખે. એટલા માટે મેં કીધું અગર કોઈ એમ બોલે ને અમે નથી જાણતા, on ne connaît pas, અમને નથી આવડતું, ગલત છે. આવું છે બાડિયા બનવાની એક્ટિંગ. ઇન્સાન જોતો હોય પણ ખોટે ખોટે ચશ્મા ચડાવી દે, કાળા, કાંઈ નથી દેખાતું. હાલાકે સમજે છે. કેની નથી ખબર? કુલ્લુ નફ્સિન ઝાઇqતુલ મૌત. કેની નથી ખબર? કોઈ એવો છે જે નથી ખબર કે નથી ખબર મોત બધાય નફ્સને મોતની બચા ચાખવાની છે? મને કુલ મોત હર ઘડી આવી શકે છે જાણ કર્યા વગર. મને કુલ મોત પ્રિવેનિર નથી કરતો ને. મોત કોઈ બી તેને આવી શકે છે. કોઈ અહીંયા એમ નથી કહી શકતું હાલાકે મને નથી ખબર આ મારા જે ફીસ છે એસ કે હું એને પૂરા કરી શકીશ કે નહીં આજે, મારા હાથમાં નથી. બનવા જો છે આ બયાન કરી અને આલાની કિસ્વી મારું ઇન્તિકાલ થઈ જાય. ખબર છે કે નથી ખબર?
Quelle est la position de l'homme alors? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. એટલા માટે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા ઇન્સાનને હલાકત તરફ જોવા નથી માંગતો. એટલા માટે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા ચાહે છે, એ ઇન્સાન તું જન્નતનો હકદાર બન, એ ઇન્સાન તું કામયાબ બન, એ ઇન્સાન હું નથી ચાહતો તને જહન્નમમાં નાખું. અને પુખ્તલા હું 1,24,000 અંબિયાને મોકલાવું છું જેથી તારી હિદાયત કરે. અને એમાંના સૌથી મહાન નબી ખાતિમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ. એને મોકલાવેલ અને નબીની સાથે સાથે કુરાની મજીદને નાઝિલ કર્યું. અને કુરાની મજીદને નાઝિલ કરીને કયામત સુધી હું તને એક મોડ de vie અને સ્ટીલ de vie આપી દીધી. એ ઇન્સાન કુરાની મજીદને સામે રાખ, રસૂલની જિંદગીને સામે રાખીને જિંદગી વિતાવ. એટલા માટે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કુરાની મજીદમાં જે સૂરાને બધાને મન લાગે છે પાકર યાદ હશે, બચ્ચાને સૂરો યાદ છે, જે સૂરાને રસૂલ કલ્બે કુરાન તરીકે ઓળખાવે છે, અલ યાસીન. એની અંદર અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કહે છે યાસીન, જે રસૂલના નામોમાંનું એક નામ છે. વલ કુરઆનિલ હકીમ, par le Coran plein de sagesse. આ કુરાનની કસમ કે જે હિકમતની કિતાબ છે. ઇન્નકા લમિનલ મુરસલીન, એ રસૂલ તું મુરસલીનમાંથી છો, તું નેક લોકોમાંથી છો. અલા સિરાતિલ મુસ્તકીમ, તારો રસ્તો સીધો છે, તારો રસ્તો હક છે. તનઝીલ અલ અઝીઝ રહીમ, જે પણ કંઈ નાઝિલ થયું એ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા તરફથી નાઝિલ થયું. લિતુંદિરા કૌમમ મા ઉંદિરા આબાઉહુમ વહુમ ગાફિલૂન, જેથી કરીને તું લોકોને આવેર કર, જેથી કરીને એ રસૂલ લોકોને તું ચેતવણી આપ. શા માટે? જે લોકોના વડવાઓને ચેતવામાં નહોતું આવ્યું, જે લોકોના વડવાઓને avertir કરવામાં નહોતા આવ્યા, અને parce qu'ils n'ont pas été avertis, ils étaient indifférents, insouciants, négligents. અઝીઝાને મોહતરમ, આ કુરાની મજીદ કેવી પાક કિતાબ છે. ઇન્સાનની હિદાયત માટે, ગફલતથી જગાડવા માટે આવેલી. અને એ જ સૂરે યાસીનમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા નબીની ઓળખાણ કરાવીને કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, વમા અલ્લમનાહુ શિઅરા વમા યંબગી લહ. અમે રસૂલને કંઈ પોએઝી નથી શીખવાડ્યા, અમે રસૂલને પોએમ નથી શીખવાડ્યા, અને આ પોએમ રસૂલને શોભે ના. આ રસૂલને કંઈ પોએઝી શોભતી નથી. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie et cela ne lui convient pas. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. આ એક rappel છે આ કિતાબ, અને c'est une preuve claire. પછી અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કહે છે લિયુંદિર મન કાન હૈયન વ યહિqqલ કૌલુ અલલ કાફિરીન. આ કુરાન avertissement pour les vivants, અને જે લોકો નથી માનતા, જે લોકો મોઢું ફરાવે છે, એ લોકો પર હુજ્જત તમામી છે. કાલે કયામતના દિવસે અલ્લાહને ન બોલે કે અમને નહોતી ખબર. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. જ્યારે આપણે અલ્લાહની નિશાની બારામાં, કારણ કે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા શું કહે છે? વલ્લઝીના હુમ આયાતિના ગાફિલૂન, આ લોકો અમારી નિશાની સામે એન્ટી ફેરવશે. જ્યારે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા હિદાયત માટે કંઈક મોકલાવે છે, ત્યારે બે જાતની નિશાની હોય છે. એક નિશાની કે જે સિંહના રૂપમાં છે, એક નિશાની જે વેસ્યના રૂપમાં છે. મને ધ્યાન આપજો જરાક, નગર મજા નહીં આવે. એક નિશાની જે સિંહના રૂપમાં છે, એક નિશાની જે વેસ્યના રૂપમાં છે. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા જ્યારે નિશાની મોકલે છે, એક નિશાની le lever du soleil, coucher du soleil, આ એક નિશાની થઈ. આસમાનનું સિતારાઓથી આ શણગાર એક નિશાની થઈ. પહાડોનું જમીન પર સ્થિરતા એક નિશાની થઈ. દરિયાની અંદરમાં મોજ એક નિશાની થઈ.
દુનિયામાં બાળકની વિલાદત એક નિશાની થઈ, માના પેટમાં એક જાનનું આવવું એક નિશાની થઈ. આ દુનિયામાં ઇન્સાનની જરૂર પડે છે. આ રીતે મસ્જિદમાં ગયો તો આ નાની નિશાની કહેવાય. એ તેની વધ મોબિલ, આ હિદાયત છે. આ કે મસ્જિદમાં ગયો તો ફોન ઠારી નાખો. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પણ નિશાની રાખી છે. ઇન્સાન નિશાની વગર નથી જીવી શકતો. એરપોર્ટમાં ઉતરો, અવયોમાંથી નીકળો તો શું હોય? નિશાની વગર થાય? નિશાની વગર તો ઇન્સાન ગુમરાહ થઈ જશે. જે નથી જવાનું માં આયલો જશે. અવયોમાંથી જે આપે નીકળો તો બે તાબલો ત્યાં હોય કે c'est transit અને આ ડેસ્ટિનેશન. જે કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ લે એ અહીંયા જાય, જે ગામમાં ગઈ એ અહીંયા નીકળે. પછી જે ગામમાં જવાનું હોય અહીંયા વળી બે તમને બ્યુરો દેખાય, રેઝિડન્ટ, નો રેઝિડન્ટ. જે ગામનો હોય એ અહીંયા કરે, જે ગામનો ના હોય એ વાં જાય. પછી બહાર નીકળો, બાગાજ ક્લેમ, તમે બાગાજને રેક્યુપેરે કરો. બાગાજ રેક્યુપેરે થઈ જાય પછી આવે કસ્ટમ, ડિક્લારે કરવાનું છે કે નથી કરવાનું. અગર ન કર્યા તો તમને પૂછે, monsieur છે કઈ ડિક્લારે કરવાનું? અને અગર ખોટું બોલ્યા તો મારા કરતા તમે વધારે જાણો છો શું હાલત થાય. આ દુનિયાની અંદરમાં ઇન્સાન નિશાની વગર નથી જીવી શકતો. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પણ ઇન્સાન માટે નિશાની રાખી છે. એ ઇન્સાન, તારા આંખેથી મારી આ ખિલકતને જો, કેવી રીતના મેં દુનિયાને ડિઝાઇન કરી છે, કેવી રીતના મેં ઇન્સાનને બનાવ્યો છે. l'alternance du jour et de la nuit. આ નીંદરને મેં કેવી રીતના બને. નીંદર ઇન્શાઅલ્લાહ સાગર આપણે સૂઈ જાય છે ને, આ સૂઈ જવું શું છે? ઇન્શાઅલ્લાહ આવશે. કુરાન મજીદમાં અલ્લાહ નીંદરના બારામાં શું બયાન કરે છે? અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા નિશાની રાખી છે. અરે ઇન્સાન, આંખોને ખોલ અને મારી નિશાની પર તદબ્બુર અને તફક્કુર કર. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. ઉલમા, આલિમો, આયતુલ્લાહ અલ્લાહની નિશાનીમાંથી છે. જ્યારે એ લોકોને જો અગર ખુદા યાદ આવે તો એને જોઈને દુનિયા યાદ આવે, મોટું ફરાવ નાખજો, જલ્દી બરબાદ થઈ જશો. અગર આલિમોને જોઈને ખુદા યાદ આવે, ખાલી આલિમો નહીં, એવા દોસ્ત હોય મારા કે જેને સાથે હું બેસું, જેના સાથે હું બોલું તો મને ખુદા યાદ આવે, ઇમામો યાદ આવે. આવા દોસ્તો અને આવા લોકો અલ્લાહની નિશાની છે. સાદિક આલી મુહમ્મદ, ઇમામ જાફર સાદિક સલાવતુલ્લાહ વ સલામુ અલૈહ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. ઉલમાના ચહેરા તરફ જોવું ઇબાદત છે. આલિમો સામે જો, કેવા આલિમો જે 50, 60, 70 વર્ષ સુધી ભણીને કુરાનને સમજવામાં જિંદગી પસાર કરી નાખ્યા. અલ્લાહ તાઆલા આપણા આલિમોની સલામત રાખે, ઉલમાનો સાયો આપણા સર પર બાકી રાખે. કે જે લોકો બ્રીદની અંદરમાં જે પ્રમાણે ઘોડાની લગામ પકડાતી હોય ને, આ જે દીનને એ લોકો એ રીતે પકડી રહ્યા છે. અગર એ લોકો ન હોત તો આપણે ક્યારના ગુમરાહ થઈ ગયા હોત. પણ શરત, અગર એ લોકો આલિમ છે તો આલિમની સાથે સાથે તકવાએ ઇલાહી પણ રાખતા હોય. અગર ઇલ્મ તકવા વગરનું છે તો પછી કઈ કામનું નથી. અલ્લાહની નિશાની છે. જે વસ્તુ તમને અલ્લાહ સુધી પહોંચાડે, ચાહે એ અલમના ઝરિયા હોય, ચાહે એ તાઝિયાના ઝરિયા હોય, ચાહે એ તુરબતના ઝરિયા હોય, જે પણ તમને ખુદા સુધી પહોંચાડે અલ્લાહની નિશાનીમાંથી છે. ત્યારબાદ les versets coraniques. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જ્યારે આપણી સામે કુરાનની આયત રાખે છે, અમુક મેસેજ દેવા છે મને આજે કે કુરાન મને શું કહે છે અને હું શું કરું છું. ગાફિલ એને કહેવાય ને, indigent
insouciant, indifférent. Quran શું કહે છે અને હું શું કરું છું? અઝીઝાને મુહતરમ, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા જ્યારે કુરાન મજીદની આયતોને પડે છે અને આયત નાઝિલ કરે છે તો કહે છે, દાખલા તરીકે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ સૂરે યુસુફમાં ખુદા કહે છે અલિફ લામ રા તિલકા આયાતુલ કિતાબિલ મુબીન. અલિફ લામ રા, આ કુરાન મજીદ સાફ સુથરી કિતાબ છે. C'est un livre explicite. या પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે લુકમાનમાં કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અલિફ લામ મીમ હુરુફે મુકત્તઆત તિલકા આયાતુલ કિતાબિલ હકીમ. આ કુરાન મજીદની આયત remplie de sagesse, hikmat વાળી આયતો છે. या अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में कहते हुए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरे आले इमरान में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम. C'est une faveur de la part d'Allah. आ अल्लाह तरफથી એક નિયમત છે, આ અલ્લાહ તરફથી એક bienfait છે તમારા માટે. શું? કે અલ્લાહે તમારામાંથી એક રસૂલની નિમણૂક કરી, તમારામાંથી એક રસૂલને બનાવ્યો. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તમારામાંથી એક રસૂલને મોકલાવ્યો જેનું devoir હતું યતલુ અલૈહિમ આયાતિહી, કે એ રસૂલ આયતોને પ્રજાની સામે પડે, પીપલની સામે પડે. વયુઝક્કીહિમ, qu'il les purifie. વયુઅલ્લિમુહુમુલ કિતાબ વલ હિકમા, qu'il enseigne le livre et la sagesse. કે રસૂલ આયતોને અને હિકમતની લોકોને શીખવાડે. કાનુ મિન કબ્લુ લફી ઝલાલિન મુબીન, જ્યારે કે આ લોકો પહેલે શું હતા? ગાફિલીનમાંથી હતા. જ્યારે આ લોકો પહેલે એગારમાની અંદરમાં હતા. અઝીઝાને મુહતરમ, મારી જિંદગીમાં કુરાની મજીદ પર હું કેટલું અમલ કરું છું? એક આયત તમારી ખિદમતમાં પેશ કરું. જે આયતની અંદરમાં સૂરે ફાતિરમાં અલ્લાહ કહે છે ઇન્નલ લઝીના યતલૂનલ કિતાબ અલ્લાહ, જે લોકો કુરાની મજીદને પઢે છે. સવાલ, હું કેટલું પઢું છું? આજે હું કેટલું કુરાન પઢ્યો? આજે આખો દિવસ વટાઈ ગયો? જવાબદાર દેજો. કેટલું કુરાન પઢ્યો? ચાલો ઠીક છે, લો ઇન્શાલ્લાહ મને ઉમેદ છે કે હવે ઇન્શાલ્લાહ આપણે જાજુ નહીં તો એક આયત તો દિવસની પડશું ઇન્શાલ્લાહ, મને ઉમેદ છે. જે લોકો કુરાન મજીદની આયતોની તિલાવત કરે છે, વ અકામુસ સલાત, જે નમાઝને કાયમ કરે છે, જે નમાઝને ઉમુદુદ્દીન છે, આ દીનનો પાયો છે. કાલે જુમા છે ને? હા, અડધી કલાક ખુતબો થશે, આપણે 10 મિનિટ પૂરી જશું. આપણે તો ખુતબો પડાશે ને? હે, મને ભાન છે કે હું શું બોલું છું? મેં તમને શું કીધું? કુરાન મને શું કહે છે અને હું શું કરું છું? સૂરે જુમામાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ, ceux qui ont cru, જે લોકો ઈમાન લાવ્યા, ઇઝા નૂદિયા લિસ્સલાત મિન યૌમિલ જુમઆ, જ્યારે મુનાદી પુકારે છે જુમા માટે, ફસઆઉ ઇલા zikrillah, à courir à l'invocation d'Allah. Courir, doro, zikr khuda માટે. Wadarul bay', laissez toutes sortes de négociations. Commerce de mukidyo, négociation mukidyo. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Cela est bien meilleur si vous le savez. મારી હાલત જુમામાં શું હોય? અને નોર્મલ છે, મીઠા ઘરા ક્યારે જ ભટકાય. કાયદો છે, આખું અઠવાડિયું માખા મારી આપણે. એ જુમાના ઈ ઓલોટેના પ્રેસી આટલાનું ખપે છે. હવે ત્યારે ઇમ્તિહાન હોય મારું,
અહીંયા ખુદા કુરાનમાં કહે છે આ બધું બંધ કર અને દોડ. અહીંયા મારું ઇમ્તિહાન હોય કે ખુદા ઉપર મને કેટલું યકીન છે. આ ઘરાકને મોકલવા વાળો ખુદા, રિસ્ક દેવા વાળો ખુદા. ઇધા નૂદિયા લિસ્સલાત ફસ્આઉ ઇલા ઝિક્રિલ્લાહ વઝરુલ બૈ'a ઝાલિકુમ ખૈરુલ લકુમ ઇન કુન્તુમ તઅલમૂન. સાંભળો, પછી આગળ વધે છે આયતો બધી. ત્યારબાદ કહે છે વઇઝા રઅવ તિજારતન અવ લહવન ઇન્ફضوا ઇલૈહા વતરકુકા કાઈમા. આનો વિસ્તાર જાણો છો તમે? હવે જ્યારે જુમા પડાય ને મને યાદ કરજો તમે. જ્યારે સૂરે જુમા પડાય ને ખુદાને પણ યાદ કરજો, પણ આ વાતને ના ભૂલજો. આ આયત શું મોટી રીતે તમને ખબર છે? શાની નુઝુલ શું છે? મદીનામાં રસૂલે ખુદા ખુતબે જુમા દેતા હતા. જ્યારે ખુતબે જુમા દેતા હતા તો બધે આમ માશાઅલ્લાહ મને આ પસંદ છે. કોઈ બધે આગળ બેસે છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, કોઈ પાછળ બહુ નથી જાતું, આગળ બેસે છે. પણ એ વખતમાં બધી પાછળ બેસતા હશે વખતે મોડ કોઈ નહોતું આવતું. અહીંયા વેપારનો કાફલો વટાણો, ક્યાંકથી માલ લઈને આવતું હશે તો એ કાફલો વટાણો. ઓલો પાછળ જે બેઠું હતું ને એ ઓલા મોર વાગે છે જલ્દી કર માલ આવ્યો છે. એટલે ઓલો પાછળ વાળો નીકળ્યો બારે. ઓલો મોરને કીધું માલ આવ્યો છે જલ્દી કર, ખલાસ થઈ જશે. કે ઓલો પાછળ વાળો ગયો બારે. એને ઓલા મોરવાળાને કીધું જલ્દી કર માલ આવ્યો છે જલ્દી તું ભાગો. એટલે ઓલો નીકળ્યો બારે. આખી મસ્જિદ બારે હાઈલી ગઈ રસૂલને એટલો મૂકીને મિંબર ઉપર. માલ મળવા માટે આખી મસ્જિદ બારે હાઈલી ગઈ. રસૂલ એકલા ઉભા રહી ગયા મિંબર ઉપર. 2026 ની વાત નથી કરતો, રસૂલના જમાનાની વાત કરું છું. આયત ઉતરી, એ રસૂલ આ વેપારના ચક્કર અને માલના ચક્કરમાં તને એકલું મિંબર ઉપર મૂકી દીધા. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ كَيْدُ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah પાસે જે છે ne c'est bien meilleur que le commerce et les jeux et les amusements. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Et Wallahu khayrur raziqin. હું ક્યાં છું મારી જિંદગીમાં? Est-ce que je suis conscient કે મને જુમા માટે પુકારવામાં આવે છે? Allah subhanahu wa ta'ala Quran Majid માં કહે છે innal ladina yatluna alkitab Allah, જે લોકો કુરાન મજીદની તિલાવત કરે છે, wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran aw alaniyah. અને જે લોકો આપે છે કેમાંથી? જેમાંથી મેં દીધું છે. ઈ અલ્લાહ હોશિયાર છે. જોયા તમે કેમ સંભળાવી દીધું? જોઈ તમે કેમ સંભળાયું? ખુદાએ દે એમાંથી દે જે મેં તને દીધું છે એમાંથી. એટલે સમજાવી દીધું ભાઈ કંઈ તારું નથી, બધું મારું દીધેલું છે. હવે તું મને પાછું દે. સિરરાન ou alaniya, secrètement, ouvertement. Azizani muhtaram, જ્યારે secrètement અને ouvertement ની વાત આવે, ouvertement તો માશાઅલ્લાહ આપણે બહુ આગળ છે. secrètement નું શું? અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે છુપી રીતના કર, એ એલાન કરવાનું કામ મારું. તું કામ કરતો જા, હું તારા કામને રફાત આપીશ, હું તારા કામને બલંદી આપીશ. કોઈ પણ કામ કર, જાહેરમાં કર, છુપી રીતના કર. બલંદી અને રિફાત મારા તરફથી છે. કેવી રીતના? મને આજે પૈસાની વાત નથી કરવી, મને આજે બીજી વાત કરવી છે. જ્યારે નબી ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહ હાજરા અને ઇસ્માઇલને લઈને મક્કાની જમીન પર આવ્યા, હું એ વખતની વાત કરું છું જ્યારે હજી કાંઈ નથી.
મક્કા એક ડેઝર્ટ છે, જ્યાં એક ઘર પણ નથી અને એક ઝાડ પણ નથી. જ્યારે હાજરા કીધું, મારા વાલી ઇબ્રાહીમ, મને તમે અહીંયા કેના આધારે મૂકો છો? ત્યારે ઇબ્રાહીમ કહે છે, અલ્લાહનો હુકમ છે, અલ્લાહના આધારે તમને મૂક્યા. અને ઇબ્રાહીમ ચાલ્યા ગયા. અહીંયા એક માજરો બન્યો કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇસ્માઈલના પગ નીચેથી પાણી જારી કર્યું, જેને આજે ઝમઝમ કહેવામાં આવે છે. કાબા બન્યું. અલ્લાહ કે છે, ઇબ્રાહીમ નિદા દે. સવાલ, મિક્રો હતો? અલ્લાહ કે ઇબ્રાહીમ નિદા દે. શાયદ ઇબ્રાહીમ કીધું, ભાઈ ખુદા, મારો અવાજ કેટલો છેટે પૂગે, હું કેટલું રાડ પાડું? અલ્લાહ કે ઇબ્રાહીમ તું બોલ, તારો મેસેજ પહોંચાડવું મારું કામ છે. તું બોલ, પુગાડું મારું કામ છે. ખેર, ચાલો આગળ વધીએ. આપણે ટ્વિટર નહોતું, સ્નેપ નહોતું, ઇન્સ્ટાગ્રામ નહોતું, રીલ્સ નહોતું, મેલ પણ નહોતું. જ્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ખ્વાબના ઝરિયાથી ઇબ્રાહીમને પૈગામ પહોંચાડ્યું અને ઇબ્રાહીમ કહેવા લાગ્યો, ફલમ્મા બલગા મઅહુ સાયા, જ્યારે ઇસ્માઈલ એ ઉંમરમાં પહોંચે છે કે જ્યારે બાપ સાથે કામ કરતો હોય, બાપને હાથ દેતો હોય, à l'âge de 12-13-14 ans, જ્યારે આ ઉંમરમાં પહોંચ્યો, કાલ યા બુનૈયા ઇન્ની અરા ફિલ મનામ. દીકરા, જો બાપ દીકરાનું રિલેશન અને દીકરા બાપનું રિલેશન, આમાં બધી વસ્તુ સમાયેલી છે. કાલ યા બુનૈયા ઇન્ની અરા ફિલ મનામ, મેં સપનું જોયું છે દીકરા, ઇન્ની અઝબહુકા ફંઝુર માઝા તરા, મેં ખ્વાબમાં જોયું કે હું તને, je suis en train de t'immoler, હું તને ઝિબહ કરું છું. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. الله أكبر. જો દોસ્તો, એક નેક કામ કરવા માટે અગર ફામીનો સાથ ના હોય તો કંઈ ના થાય. ઔલાદનો અને બાઈનો સાથ ના હોય ને કોઈ દિવસે કામ અંજામ ના દેવાય. દીકરો બાપને કહે છે, પપ્પા, તે સપનામાં જોયું મને ઝિબહ કરે છે, બિસ્મિલ્લાહ, અગર હુક્મે પરવરદિગાર છે, અંજામ આપો. સતજીદુની ઇન્શાઅલ્લાહ મિનસ સાબિરીન. ઇન્શાઅલ્લાહ તમે મને સાબિરીનમાં પામશો, હું સબર કરીશ. ફલમ્મા અસ્લમા વતલ્લહુ લિલજબીન, જ્યારે બે તૈયાર થઈ ગયા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાના હુકમને અદા કરવા માટે, ઇબ્રાહીમ તૈયાર થઈ ગયા ઇસ્માઈલને ઝિબાહ કરવા માટે. કેવી રીતના? ઇસ્માઈલ કે છે, પપ્પા, અલ્લાહનો હુકમ છે ને, એમને એમ ના કરો. આ વાક્યો છો ત્યારે કોણ હતું ત્રીજું? મને કહો તો જરાક. સાહેબ ઇલ્મ છે મારી સામે, અગર મારી ભૂલ હોય તો મને જરાક ધ્યાન ખેંચો કે શેખ ત્રીજું કોઈ હતું અલ્લાહ સિવાય? ઇન્સાનમાં કોઈ હતું ત્યાં દુનિયામાં? પપ્પા, આ ઇમ્તિહાનનો વખત છે, મારા હાથને બાંધી નાખ, મારા પગને બાંધી નાખ. પપ્પા, મારું મોઢું જમીન તરફ રાખી દે. એવું ના થાય કે ખંજર જોઈને હું જે છે તડપી જાઉં, મારું મોઢું જમીન તરફ રાખો. બાપા, મારું શમીઝ કાઢીને માને આપી દેજો. માં મને યાદ કરે ને તો મારું શમીઝને સૂંઘી લે. બાપા, તમે પણ આંખને બાંધી નાખો અને આ છરાને તેજ કરી નાખો. અલ્લાહના હુકમ ઉપર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જોવા માંગે છે ઇબ્રાહીમ કેટલા પાણીમાં છે, ઇબ્રાહીમ કઈ હદ સુધી તૈયાર છે આ કુરબાની દેવા માટે. જ્યારે બંને તૈયાર થઈ ગયા, ઇબ્રાહીમ છરી ચલાવે છે અને કહે છે, છરી ચાલ. કેમ ચાલે? જે અલ્લાહ ઇબ્રાહીમ માટે આગને ઠંડી કરી નાખી હતી, એ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આ છરીમાંથી કુવ્વતે તેજને છીની લીધી હતી. ઇબ્રાહીમ કે છે ચાલ, છરી કે છે હું કેમ ચાલુ? અલ્લાહ મને હુકમ નથી દેતી. બસ એક મર્તબા પાછી હિંમત કરે છે, છરી ચાલી. આપણે તો ઈદ બનાવતા હોય ને, બકરા ખાશું આપણે. ઇબ્રાહીમને ખબર હતી કે ભાઈ ઈદ છે. એસકો ઇબ્રાહીમ સામે એના આંખમાં તો પટ્ટી છે.
ઇબ્રાહીમને ભાન નથી કે આ ઘેટો ઝીબા થઈ ગયો છે. ઇબ્રાહીમે તો ઝીબા કરી નાખ્યું. જ્યારે પટ્ટી ખોલે છે જોયું દુંબો ઝીબા થઈ ગયો. જ્યારે આ સિનારિયો અને આ બનાવ બની ગયો ત્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે ફનાદૈનાહુ યા ઇબ્રાહીમ, અમે પુકાર્યું યા ઇબ્રાહીમ કદ સદ્દક્ત રૂયા, તમે કરી દેખાડ્યું. Tu l'as fait, Ibrahim, tu l'as fait. Je voulais savoir à quel point tu m'aimes. Jibril પોતે કહેવા લાગ્યો, હું ઇબ્રાહીમને જોઈને પરેશાન થઈ ગયો. ખુદા, આવી કંઈક મોહબ્બત હોય? આ ઇબ્રાહીમને કુરબાની જમીનમાં દેવાની ને, જ્યાં ઇબ્રાહીમને ઇસ્માઇલ જ હતા. Allah Ta'ala કે ઇબ્રાહીમ, pour moi tu l'as fait. કયામત સુધી જ્યારે 10મી ઝિલહજ આવશે બધા ભેગા થશે આ કુરબાનીને યાદ કરવા માટે. સિરરાન અવ અલાનિયા, પબ્લિકમાં પણ કરે, જે પણ કરવું હોય આપણે કરે, ઓલું સિક્રેટમાં આપણે ના ભૂલી જાય કે અમુક કામ મને સિક્રેટમાં પણ અંજામ દેવાના છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. આ કુરાન મજીદ કે જે નાઝિલ થયું તદબ્બુર અને તફક્કુર માટે. આ કુરાન મજીદ જે નાઝિલ થયું મારી જિંદગીની અંદરમાં હું આ કુરાન મજીદની આયતને ઉતારું. એટલા માટે આપણે જ્યારે એસ્ટામાં ની બધી કોઈ કાઢતા હોય ને, la citation du jour આપણે કાઢતા હોય છે, બરાબર, કે આજે 13 એપ્રિલનો આ લેખ છે, આજે 14 એપ્રિલનો આ લેખ છે. મારી એક માંગણી છે, આ citation du jour ની બદલીમાં અગર સવારના ઉઠીને કુરાન મજીદ ખોલે, જે નજર પહેલે જાય, જે આયત પર નજર પહેલે જાય, એને હું મારું આયત du jour બનાવી कि आज હું આ આયત પર અમલ કરીશ. અઝીઝાને મુહતરમ, ખાતિમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. રસૂલ ફરમાવે છે ઇન્ના હાદિલ કુલૂબ તસ્તલા કમા યસ્તઉલ હદીદ. આ દિલો છે ને એના ઉપર કાટ ચડી જાય છે જે પ્રમાણે લોઢા ઉપર કાટ ચડે છે. Les cœurs deviennent rouillés comme le fer oscillé. Le devient. À l'odeur par quatre, c'est dit le par pas. Quatre, c'est pas mal. Jina ohaya Rasulallah. À quatre, les utariken. Va expliquer, sunaker. क्या आगे लोग काट जैसे की उतरे क्या रसूल के तिलावत कुरान और जिक्रुल मौत. या તમે વધારે તિલાવત કુરાન કરો યા વધારે પ્રમાણમાં જિક્રુલ મૌત કરો. તિલાવત કુરાન કરવાથી ઇન્સાનનું દિલ જે છે ને ઈ પાક થાય છે. એ ઇન્સાન શરીર બીમાર પડે આપણે વાક્સાઈ કરાવતા હોય, શરીર બીમાર પડે આપણે ઈલાજ કરાવતા હોય. ઓન est très préventif hein. અહીંયા ઓછા હશે જે ફાઇઝરની માયરા હોય, બધાય માયરા છે. શા માટે? વયાશ કરવો હોય આપણને. અને એરપોર્ટમાં આપણે ટેસ્ટ કોવિડ માંગ્યા આપણા પાસે, અત્યારે 2 કર્યા છે, અમુક લોકોએ 3 માર્યા છે. બચ્ચું જન્મે એને આપણે વાક્સર મારતા હોય. શા માટે? આગળ જતા એની તકલીફ ના પડે. અને પ્રિવેન્ટિવ આપણે હંમેશા વર્ષમાં એક ફેરે એનાલિસિસ કરાવતા હોય. કોલેસ્ટેરોલ નથી વધી ગયું, એસિડ નથી વધી ગયું, ગ્લિસેમી કેવી રીતના છે. અને ઇન્સાન આ શરીરની તું આટલી ધ્યાન રાખે છે, તું ડોક્ટર પાસે જઈને તારી ભીલો દર 6 મહિને કરાવતો હોય, વર્ષમાં એક ફેરે કરાવતો હોય, અને રૂહ માટે કાંઈ ના. શું આ રૂહ બીમાર નથી પડતી? હદીસની અંદરમાં છે રૂહનો ઈલાજ કરો, રૂહને વાક્સે મારો તિલાવતે કુરાન કરી કરીને. આ રૂહની વાક્સે કરો, આ તિલાવતે કુરાન કરી કરીને. મૌલાએ કાયનાત એનો દીકરો મુહમ્મદ હનફિયાને કહે છે, એ મુહમ્મદ હનફિયા, કોઈ દિવસ તારો એવો વડા બતાય, કોઈ દિવસ એવો પસાર ના થાય કે તું 50 આયતોની તિલાવત કર. ઓછામાં ઓછું lis 50 ayat, 50 versets par jour. Pourquoi 50? ઇમામને વધારે ખબર છે, એ આપણા અમીર છે. ઇમામને ખબર છે 50 આયત દરરોજ પઢવાથી શું અસર થશે. પણ એક હદીસ મળે છે આપણા છઠ્ઠા ઇમામ સાદિક આલી મુહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક સલાવતુલ્લાહ વસલામુ અલૈહિ.
ઇમામ કે છે મન qara'a 10 આયત min al-Quran lam yukhtab min al-ghafilin. જે ઇન્સાન 50 નહીં, જે ઇન્સાન દરરોજની 10 આયત પડશે કુરાનની, એનો શુમાર ગાફિલીનમાં નહીં થાય. જવાન કુરાનને કેમ પડે? એવી રીતના પડે કે કુરાન એના લોહી અને ગોશમાં મેલાશ થઈ જાય. Il devient inséparable du Saint-Coran. કુરાનને દોસ્ત બનાવી નાખે. આ કુરાન એવો દોસ્ત છે મૌલાએ કાયનાત કે છે, il ne vous égare jamais. ઈ તમને ઊંધો રસ્તો નહીં દેખાડે, ઈ તમને સીધો રસ્તો દેખાડશે. રેડિયો બધા જાય છે, વેઝ વાપરો, વેઝ વાપરો, જીપીએસ. મેં રેડિયોમાં હલાવ્યો એક ફેરે, જીપીએસ નાખ્યું, મેં કીધું મને વાં પહોંચાડ. મને મંઝિલે ના પહોંચાડ્યો, કોકના લપુરમાં ગરાવી દીધો. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. આ જીપીએસ મને મારી મંઝિલે તો ખેર, પણ મને કોકના લપુરમાં ગરાવી દીધો. મેં કીધું ભાઈ મને ક્યાં મોકલી દીધો આ માણસ? કુરાન એમ નથી કરતો. કુરાન ડિસ્ટિનેશનમાં ગલતી નથી કરતો. કુરાન રસ્તો દેખાડવામાં ગોટાળા નથી કરતો. કુરાન મને એ જગ્યા ઉપર પહોંચાડશે જ્યાં મને પહોંચવાનું છે. ગાલિબ બિન સાસા, ગાલિબ બિન સાસા મૌલાએ કાયનાત પાસે આવે છે. મૌલાએ કાયનાત એને જોઈને કહે છે, તું કોણ? તો કે ગાલિબ બિન સાસા. કે તારા પાસે બહુ જાજા ઊંટ છે ને, તું બહુ જાજા ઊંટનો તું માલિક છો ને. હવે આ જમાનામાં જો ઇમામનો અફરાસ ત્રાદ્વિત થાય ને તો એમ થાય કે તું તારા પાસે બહુ જાજી BMW છે એમ ને. હવે પોર્સ હોય કે ઓડી હોય મને નથી ખબર, પણ તારા પાસે આટલું બધું છે તારા પાસે એમ ને, આટલા બધી ઊંટ છે તારા પાસે. કે તું ઊંટનું કરે છે શું? તો કે ઊંટને ઝિબાહ કરીને ગરીબોને ખવડાવું છું, મિસ્કીનોની મદદ કરું છું. ઇમામ હસવા લાગ્યા. ઇમામ એને કે માશાલ્લાહ એમ જ હોવું જોઈએ અને એમ જ કરજે. જે તું કામ કરે છે બહુ સારું કામ છે. ઇમામ કે આ જન કોણ છે તારા સાથે, તારા બાજુમાં? કે મૌલા આ મારો દીકરો છે. હવે એનાથી હવે કહે છે ને ઔલાદો એટલે જોશમાં બધું બોલાઈ જાય. બોલાતા તમને ખબર છે નાની બાકી સાઈન કર્યું છે ને, આ પાણીમાં ભેણો છે ને, આમ છે ને, આમ છે ને, આમ છે ને, આટલી લિસ્ટ સોના કરતા પીરું છે ને, ચાંદ જેવો ચમકે છે ને બધું આપણે. હવે આ બાપા બિચારા મૌલાએ કાયનાતને કે આ મારો દીકરો છે, મૌલા શાયર છે, શાયર. તો ઇમામ એને કે ગાલિબ આ તારા છોકરાને શાયરી બધું મૂકી દે, અને કઈ કામ નહીં આવે. આને તું કુરાન શીખાડ, આને તું કુરાન પઢાવ તારા છોકરાને, કુરાન શીખાડીને. હવે જ્યારે જવાન જ્યારે મૌલાએ કાયનાતના મોઢામાંથી એ બોલ સાંભળ્યા ને કે એને કુરાન શીખાડ, એ બોલ એના દિલમાં એટલા અસર કર્યા કે એ જવાન નિયત કરે છે કે હું હવેથી ઘરે બારે ત્યારે નીકળીશ જ્યારે હું આખો કુરાન હિફ્ઝ કરી નાખીશ. હું ઘરમાંથી હવે બારે નહીં નીકળું, હું ત્યારે નીકળીશ જ્યારે આખો કુરાન હિફ્ઝ થઈ જશે. તારીખ લખે છે ગાલિબ બિન સાસાનો આ દીકરો જેને ઇમામે કીધું તું કુરાન શીખ, ઈ કોણ હતું? ફરઝદક હતો, જે આવીને અલી ઇબ્નુલ હુસૈન ઝૈનુલ આબિદીન ની શાનમાં કસીદા પડે છે. બસ દોસ્તોની અઝીઝો મજલિસ તમામ થયું. ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે આપણે આગળ વધશું. કુરાન કેટલી અહમ કિતાબ છે, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કુરાન મજીદ મારી જિંદગીમાં. où est la place du Coran dans ma vie? રમઝાન આવે, ઈદ છે, રમઝાન આવે ફૂંક માર્યોના ઉપર કુસિયર જાય ખુલે યા, રમઝાન જાય પાછું બંધ કબાટમાં, દુલ્હન નીકળે ત્યારે પાછું નીકળે માથા ઉપર, પૈણી જાય પાછા કબાટમાં, ગુજરી જાય પછી ઓલું ઓશિકા નીચે રાખી મૈયતમાં. કાશ ખિસ્સામાં ફરાવાની બદલીમાં, ઓશિકાની નીચે રાખવામાં, માથા ઉપર ચડાવવામાં પડ્યો હોત તો કેવું સારું થાત. પણ ના ટીંગામ છે, ઓશિકા નીચે રાખવું છે,
કેસના અંદર રાખવું છે, શું થશે? બરકત આવશે વધારે. પછી કહેશે ના, કુરાની મસ્જિદ આપણે અરબા નથી, આપણે ખોજા છે, તો કુરાન તો અરબીમાં છે, તો શું કરાય? તો તર્જુમો પડાય. વાહ વાહ વાહ. ઓરિજિનલ મૂકીને ડુપ્લિકેટમાં જવું છે આપણને. હું એમ નથી કે તું મિનિમિઝે la traduction, ના, અરબી પણ પડો. અલ્લાહના કલામ છે આ. કુરાની મજીદમાં ખુદા શું કહે છે? બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, ઇન્ના અંઝલનાહુ કુરઆનન અરબિયા. અમે કુરાનને અરબ જબાનમાં ઉતાર્યું છે, અરબીમાં ઉતાર્યું છે. લઅલ્લકુમ તઅકિલૂન, afin que vous raisonnez. કે આ શા માટે અરબીમાં ઉતાર્યું છે? આપણે એરપોર્ટમાં ઉતરીએ ત્યારે કૂતરા હોય, ખબર છે? બે જણા ઉતર્યા એરપોર્ટમાં. ઓલા કૂતરાને જોઈને બે બી ગયા. કૂતરા જેમ બાજુમાં આવે એમાં આ લોકોની તો ફાટે. કૂતરા બાજુમાં આવે છે એટલે એક ચાલુ કર્યું, સુમ્મુન બુકમુન ઉમ્મુન ફહુમ લા યરજીઉન. સુમ્મુન બુકમુન ઉમ્મુન ફહુમ લા યરજીઉન. ઓલો બાજુમાં કીધું કરે છે શું? સુમ્મુન બુકમુન ઉમ્મુન ફહુમ લા યરજીઉન. કે એ કૂતરા અંગ્રેજ છે, કૂતરા અરબ નથી. અંગ્રેજીમાં બોલ. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. કૂતરા અંગ્રેજ છે, અરબી નથી જાણતા. તું અંગ્રેજ કૂતરા સાથે અરબીમાં વાત કરે છે? આવું નથી ક્યારે ક્યારે? અઝીઝાને મુહતરમ, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાનને નૂર તરીકે ઉતાર્યું છે. નૂર. કુરાનને હિદાયત તરીકે ઉતાર્યું છે. આ કુરાન ક્યારે ક્યારે રસૂલ કહે છે ને કે કુરાન ક્યારે ક્યારે કુરાન લાનત કરે છે એની તિલાવત કરવા વાળા ઉપર. કુરાન લાનત કરે છે એની તિલાવત કરવા વાળા ઉપર. આ કેવા પડવા વાળા છે ખબર છે તમને? આ એ લોકોની વાત થાય છે કે જે કરબલામાં હતા. હાફિઝે કુરાન હતા ને. જ્યારે કુરાનમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, ay રસૂલ કહીયો, કુલ લા અસઅલુકુમ અલૈહિ અજરન ઇલ્લા અલ-મવદ્દતા ફિલ કુરબા. ay રસૂલ, કાંઈ એ લોકોને કીધું કાંઈ નથી માંગતો ઇલ્લા કે મારા કરાબતદાર સાથે મવદ્દત કરો, મારા અહેલે બેત સાથે મોહબ્બત કરો. રસૂલ હંમેશા કીધું ને કે આ અહેલે બેત કોણ છે? લહ્મુહુમ લહમી વ દમુહુમ દમી. આ અહેલે બેત એ છે મારું ગોશ્ત એ લોકોનું ગોશ્ત, એ લોકોનું ખૂન મારો ખૂન. જે એ લોકોથી મોહબ્બત કરે એ મારાથી મોહબ્બત કરે. જે એ લોકોથી નફરત કર્યો એ મારા સાથે નફરત કર્યો. જે એ લોકોથી સુલહ કરે મારા સાથે સુલહ કરી. જે એ લોકો સાથે લડાઈ કરે મારા સાથે લડાઈ કરી. જેના બારામાં રસૂલે આમ ફરમાવ્યું ને એને એ લોકો મદીના છોડવા પર મજબૂર કરે છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ મદીનાને ખુદા હાફિઝ કહે છે. આઝાદારો અને ખુદા હાફિઝ કહીને ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ મક્કા મુકર્રમાની અંદરમાં આવે છે. મક્કાની અંદરમાં જ્યારે ઇમામ આવ્યા, હજનો ટેમ છે. આઝાદારો ઇમામને ખબર પડી કે યઝીદી સિપાહીઓ તલવારને એહરામમાં છુપાવી અને મક્કામાં દાખલ થઈ ગયા છે. જે મક્કાએ મુકર્રમા અને ખાને કાબા માટે કુરાની મજીદમાં આયત છે, ફમન દખલહુ કાના આમિના. જે ખાને કાબામાં દાખલ થઈ ગયો એ અમાનમાં છે, એની જાન હિફાજતમાં છે. ઇમામે હુસૈન મક્કાની અંદર શાહરુલ હરામ ખાને કાબાની અંદરમાં છે. ઇમામ હુસૈન પોતાના હજના અહેરામને ઉમરાના અહેરામમાં તબદીલ કરીને ઇમામ મક્કાને ખુદા હાફિઝ કહે છે. કાબાને પૂછો કાબાનું દિલ કેટલું દુખાતું હશે.
कि इमाम हजના મોકા ઉપર જ્યારે હાજી લબ્બૈક અલ્લાહુમ્મા લબ્બૈક કહીને કાબામાં દાખલ થાય છે, હુસૈન કાબાને મૂકીને જાય છે. રસ્તાની અંદરમાં ઇમામે હુસૈન શું જોયું છે? બે ઘોડે સવાર કૂફાના રસ્તેથી આવે છે. અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈન એક સવાલ કર્યો, એ લોકો તમે કૂફાથી આવો છો, કૂફાના શું સમાચાર છે? કીધું યબ્દ રસૂલિલ્લાહ, અમે કૂફાથી વખતે નીકળ્યા છે જ્યારે મુસ્લિમ ઇબ્ન અકીલને દારુલ અમારાથી પછાડવામાં આવ્યું અને મુસ્લિમના પગમાં રસ્સી બાંધીને કૂફાની ગલીમાં ફરાવવામાં આવે છે. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન ગિરિયા કરવા લાગ્યા, ભાઈ મુસ્લિમને યાદ કરવા લાગ્યા. હઝરત અબ્બાસને બોલાવ્યા, જનાબે ઝૈનબને બોલાવે છે, ચાલો આપણે બહન રૂકૈયાના ખૈમામાં જાય. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ખૈમાની અંદરમાં આવ્યા. જનાબે મુસ્લિમની દીકરીને બોલાવે છે, બોલાવીને ખોરા ઉપર બેસાડી અને માથા ઉપર હાથ ફરાવે છે. અઝાદાર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આલે મુહમ્મદની દીકરી હતી. એકવારે પૂછવા લાગી, ચચા શું યતીમ થઈ ગઈ? અઝાદારો ઇમામ હુસૈન નાના નાના બાલિયા લઈને એના કાન ઉપર પહેરાવે છે અને કીધું, બચ્ચી હું આજથી તારો બાપ છે, તું પોતાને યતીમ મહેસૂસ ના કર. અઝાદારો આ મંઝરને સકીના જોતી હતી કે યતીમ સાથે કેવો સુલૂક થાય છે. હાય રે સકીનાની યતીમી, અસરે આશુર પછી કોઈ બાલિયા પહેરાવા વાળું નથી, બલકે બાલિયાને કાનમાંથી છીનવામાં આવે છે. અઝાદારો અલ્લાહ તાઆલા તમને અજરે અઝીમ આપે. ઇમામ હુસૈનનો કાફિલો રવાના થાય છે. બસ એક મકામ એવો આવ્યો અઝાદારો કે ઇમામનો ઘોડો આગળ નથી વધતો. અબા અબ્દુલ્લાહ હુસૈન તાજ્જુબ કરે છે, શા માટે ઘોડો આગળ નથી વધતો? ઇમામ હુસૈન બીજો ઘોડો તબદીલ કરે છે, ત્રીજો ઘોડો તબદીલ કરે છે, 7 ઘોડા ઇમામ બદલાવ્યા, કોઈ આગળ નથી વધતું. મસ્લૂમે કરબલા પૂછે છે, અરે આ જમીન કઈ જમીન છે? આ જમીનનું નામ શું છે? કોઈ કીધું, આકા અમે સાંભળ્યું છે આ જમીનને નૈનવા કહેવામાં આવે છે. અઝાદારો ઇમામ કે છે, આ જમીનનું કંઈક બીજું નામ હશે, કે છે આ જમીનને ગાદરિયા કહેવામાં આવે છે. ઇમામ કહે છે, હજી કઈ બીજું નામ હોય તો બતાવો. કોકે કીધું કે અમારા દાદાએ પરદાદાથી સાંભળ્યું છે આ જમીનને શત્તુલ ફુરાત કહેવામાં આવે છે. ઇમામ કહે છે, હજી કઈ નામ હોય તો બતાવો. એક ઝઈફ ઇન્સાન લાકડીના સહારે આવીને કહે છે, યા અબા અબ્દુલ્લાહ, આ જમીનને કરમુન વબલા કહેવામાં આવે છે. આ જમીનને કરબલા કહેવામાં આવે છે. ઇમામે ઠંડી શ્વાસ લીધી, મારી મંજિલ આવી ગઈ. અઝાદારો મૌલા અબ્બાસને બોલાવીને કીધું, અબ્બાસ મંજિલ આવી ગઈ, ખૈમાને નસ્બ કરો. જનાબે ફિઝા આવે છે, આકા સાનીએ ઝહરા તમને બોલાવે છે. ઇમામ આવ્યા, બહન ઝૈનબ શું થાય છે બહન? કીધું, ભૈયા મને અહીંયા નથી રહેવું, આપણે આગળ વધે. ઇમામ કહેવા લાગ્યા, ઝૈનબ શું થાય છે? કીધું, ભૈયા જ્યારથી આપણે આ જમીનમાં દાખલ થયા છે મારું દિલ ગભરાય છે. આ જમીનમાં માટીમાં તમારા ખૂનની ખુશ્બુ આવે છે ભૈયા. અઝાદારો ઇમામ કહેવા લાગ્યા, ઝૈનબ સબરથી કામ લે બહન, આપણી આખરી મંજિલ આવી ગઈ છે બહન. અઝાદારો मैदाने करबला આવી ગયા, મહેમાને કરબલા આવી ગયા. અઝાદારો ખૈમાઓને નસ્બ કરવા પહેલા બનુ અસદ પાસે ઇમામ
આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા, બનુ અસદ, મને આ જમીન વેચાતી ખપે છે, કેટલામાં અદા કરશો? અઝાદારો ઇમામ જમીનની રકમ અદા કરીને ફરીવાર બનુ અસદને હદિયો કરી નાખ્યા. આ તમને હદિયો છે. પછી ઇમામ કહે છે, બનુ અસદ, અહીં બનુ અસદ, આ મારી આખરી મંજિલ છે. અજરુકુમ અલલ્લાહ, આ મારી આખરી મંજિલ છે બનુ અસદ. અહીં બનુ અસદના લોકો 10 દિવસમાં અમને અહીંયા શહીદ કરવામાં આવશે, અમારો ખૂન રેડાશે. અહીં બનુ અસદ વાળાઓ, ઝાલિમો લોકો આવીને પોતાની નજીસ લાશોને દફન કરશે, પણ રસૂલના નવાસાની લાશને દફન નહીં કરે. મારો જનાસો ખાકે કરબલા ઉપર પડ્યો હશે. અહીં બનુ અસદના મર્દો, અગર લોકો અમને દફન ન કરે ને તો તમે આવીને દફનાવી જાજો. પછી औरतों કહેવા લાગ્યા, અહીં औरतो, અગર તમારા મર્દો દફન ન કરે તો તમે આવીને દફન કરજો. પછી બચ્ચાઓને કહેવા લાગ્યા, બચ્ચાઓ, અગર તમારા મા બાપ દફન ન કરે તો રમતા રમતા મુઠ્ઠી ખાખ લઈને હુસૈનની લાશ પર રાખી દેજો. હુસૈન ઢંકાઈ જશે. બસ અઝાદારો બનુ અસદને એક છેલ્લી વસિયત કર્યા, અહીં બનુ અસદ વાળા, અહીંયા અમારી કબર બનશે, અમારા રોઝા બનશે, દૂરથી લોકો કરબલા આવશે, અસ્સલામુ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ કહેવા માટે આવશે. મારા તરફથી સલામનો જવાબ દેજો અને 3 દિવસ મહેમાન કરજો, કેમ કે મને 3 દિવસના ભૂખા